सतगुरु साहिब जी नराज छंद मराल कहानी कृपाल हाथ जोर बंदना कहूँ कथा विचार तार पीण ताप बंदना नराज छंद मराल कहानी कृपाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी की साजी नवाजी, गुरु प्यारे गुरु सवारे गुरु खालसा साध संगत जीओ। पातत पावन भगत वाछल किरपा दे खजाने सतगुरु जुगो जुग अटल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की अपरंपार किरपा रहमत बख्शिश का सदका गुरुद्वारा शहीद बाबा निहाल सिंह जी तलन विखे संध्या के सजे हुए सुंदर दीवाना की हाज़री भर रहे हाँ। सजे हुए दीवाना दौरान रबी बाणी के कीर्तन तथा रहरास साहिब जी के पाठ तो उपरंत नित्ता प्रति के कर्म के मुताबक जगत गुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज सच्चे पातशाह जी के पवित्र जीवन की इतिहासक लड़ीवार कथा श्री गुरु नानक प्रकाश के विचों श्रवण कर रहे हाँ। चूड़ामणि कवि भाई साहब भाई संतोख सिंह जी ने जिस भावना के नाल जिस विदवता के सहित सतगुरु सच्चे पातशाह जी का यह सोहना सुंदर इतिहास काव्य के नियमों के मुताबिक सुंदर छंदाबंदी में अंकित किया है। आप श्रवण कर रहे सी सतगुरु नानक देव जी महाराज वेई नदी राही प्रवेश करके अकाल पुरख वाहिगुरु के सचखंड साहिब तक गए। महामंत्र प्राप्त करके दुनिया के लोगों नाम बाणी का उपदेश देने के लिए सतगुरु जी ने त्यारा किया। वेई नदी के विचों वापस 3 दिनों बाद प्रगट होकर सतगुरु साहब जी मोदी खाने गए। मोदी खाना लुटा दिता। जदों हिसाब किताब की गल आई तो हिसाब किताब किया तो फिर भी सतगुरु जी के 760 रुपए नवाब दौलत खान के वल वाधा निकले। नवाब नूं कहन लगे कि ये रुपये मैं लेने नहीं, ये खुदा की अमानत है, खुदा की माया है। इनू रब दे प्यारे साधु महात्मा संतां फकरां फकीरां नूं तुसीं वंड देना, उन्हां अर्थे खर्च कर देना, दान पुण्य कर देना। जां इस्लाम वाले जिवें खरायत शब्द वरतदे आ, इसनूं तुसीं खरायत दे विच खर्च कर देना। ये कह के सतगुरु सच्चे पातशाह जी वापस मड़ियां दे विच कबरां दे विच जाके फकीरां वाला भेख धारण करके उन्होंने टिकाणा कर लिया। घर परिवार सारा नगर सारा इलाका बड़ा चिंतातुर है कि बड़ा सोहना मोदी का कामकार करते सन, इन्हां नूं की हो गया है। कोई सोचता इन्हां नूं कोई भूत प्रेत चिंबड़ गया, कोई कहता दिमागी तवाजन खो चुके हैं, कमले बौरे हो गए आ। तरह तरह ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। सतगुरु साहब जी की धर्म सुपत्नी बीबी सुलखणी जी उन्होंने अपने पिता जी नूं बटाले तो बुलाया। बटाले का ये पटवारी भाई मूला चौना सुल्तानपुर अपनी धी दे कोल आया। सारी गलबात सुन के इनू बड़ा गुस्सा चढ़िया। इहने नाल अपने एक श्यामे ब्राह्मण नूं लिया होया, उहनूं नाल लैके सतगुरु साहब जी दे कोल बड़ियां कबरां में जिथे उन्होंने आसन लाया उत्थे पहुँच गया। सतगुरु सच्चे पातशाह जी नूं बहुत बुरा भला बोलिया। सतगुरु जी चुप करके बैठे सुनते रहे। श्यामे पंडित ने सतगुरु जी नूं समझाउण दा यतन किया तो सतगुरु जी ने रब्बी बाणी दे राही वो श्यामे पंडित नूं शुभ उपदेश बख्शिश करके ब्रह्म ज्ञान की दात बख्शिश की। वो सतगुरु जी का श्रद्धालु हो गया। भाई मूला सतगुरु साहब जी का सहुरा ये वापस अग बबूला होकर बहुत गुस्से में घर आ गया। इत्थों तक आप इतिहास सरवण कर चुके हाँ।
ਆਓ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਕਿਰਪਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੰਦਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਵੀ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਭ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਇਸ 31ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਦਾ ਦਾ ਮੰਗਲ, ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਦਾਤੀ ਦੇਵੀ ਦਾ ਮੰਗਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੁ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਾਇਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦਾ ਅਰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਅਰਥ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦਾ ਮੰਗਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਰਾਲ ਬਾਹਨੀ ਕਿਰਪਾਲ ਹਾਥ ਜੋੜ ਬੰਧਨ। ਮਰਾਲ ਨਾਮ ਹੈ ਹੰਸ ਦਾ ਅਤੇ ਬਾਹਨੀ ਕਹੀਏ ਅਸਵਾਰੀ, ਜਿਹਦੀ ਅਸਵਾਰੀ ਹੰਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੂੰ ਹੰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਵੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਜਲ ਹੰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਾਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਰਪਾਲ, ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਹੈ। ਹਾਥ ਜੋੜ ਬੰਦਨਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਦਾਤੀ ਨੂੰ, ਸ਼ੁਭ ਮੱਤ ਨੂੰ, ਸ਼ੁਭ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ। ਤਾਉ ਕਦਾ ਵਿਚਾਰ ਚਾਰ ਤੀਨ ਤਾਪ ਕੰਦਨਾ। ਕਹੋ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਚਾਰ ਤੀਨ ਤਾਪ ਕੰਦਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਚਾਰ ਸੋਹਣੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਤੀਨ ਤਾਪ ਕੰਦਨਾ, ਤਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਪਾਂ ਨੂੰ, ਆਦਿ ਵਿਆਧੀ ਉਪਾਧੀ ਨੂੰ ਕੰਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਕਰ 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 ਸਾਰਦਾ ਸਰੂਪ। ਔਰ ਬਾਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਦਾਤੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਿਤਵਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੇਮੁਖੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਸਵੈੰ ਉਚਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ, ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਨੁਭਵ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ, ਉਪਮਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਦਾਤੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਐਸੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਦਾਤੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰਦਾ ਦਾ ਅਰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਰ ਕਹੀਏ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਦਾ ਕਹੀਏ, ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਰਾਲ ਬਾਹਨੀ ਕਿਰਪਾਲ ਹਾਥ ਜੋੜ ਬੰਦਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਵੇਕ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਹੰਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਸਵਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਗਿਆਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਕਿਰਪਾਲ, ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਆਲ ਕਹੀਏ, ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਐਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੰਦਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹੋ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਚਾਰ ਤੀਨ ਤਪ ਕੰਦਨਾ। ਸੋ ਐਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਸੁੰਦਰ ਕਥਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਪਾਂ ਨੂੰ, ਤਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਸੋ ਐਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਧਾਰ ਬਾਰ ਸਾਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੋ। ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੀ, ਜਾਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਮੈਂ ਬਾਰ ਧਿਆਨ ਧਾਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਾਸ ਕੋ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਏ ਸੇਮੁਖੀ ਅਨੂਪ ਕੋ। ਜਿਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਵੈੰ ਫੁਰਨ ਵਾਲੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਚਾਰੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਸਫੁਰਨ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਅਨੂਪ ਕੋ ਜਿਹੜੀ ਅਨੂਪਮ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਅਨੂਪਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਥਨ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਲਾ ਸੰਗੁਰ ਵਾਚ
ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਹਿਤ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਤਿਆਦਿਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਜਗੀ। ਇੱਧਰ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮਾਇਆ 760 ਰੁਪਏ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਨਵਾਬ ਵੱਲ। ਮੂਲੇ ਸੁਰਤ ਸੁਣ ਸੋਏ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਭਾਈ ਮੂਲਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਕੰਨੀ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ 760 ਰੁਪਏ ਨਵਾਬ ਵੱਲ ਵਧੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਨੂੰ 760 ਰੁਪਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਭ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਲਾਲਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਮੂਲਾ ਜਾ ਪਹੁੰਚਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਭਾਈ ਮੂਲ ਚੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਸਰੂਪ ਹਨ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਵੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ। ਨਿਆਏ ਮੋਰ ਕੀਜੀਏ ਸਵਾਬ ਜਾਣ ਆਪਣੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਐ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਜੀ ਸਵਾਬ ਜਾਣ ਕੇ, ਪੁੰਨ ਦਾ ਕਰਮ ਜਾਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਰੋ, ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕੁਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਪਾਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਮਾਓਗੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਆ ਕੇ ਵਾਰਤਾ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ। ਸੁਣ ਕੇ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਭਾਈ ਮੂਲ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਕਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਭੇਦ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਿਆਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਦੱਸ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆ ਨਾ, ਸਸੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀਏ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਸਹੁਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਹੁਰਾ ਜਾਣੋ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਜਵਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇਸ ਪੁਕਾਰ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਓ। ਆਪਣੇ ਕੰਨੀ ਮੇਰੇ ਇਹ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ, ਨਿਆਂ ਕਰੋ, ਨਵੇੜਾ ਕਰੋ ਇਸ ਝਗੜੇ ਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਸ ਲਵੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾ ਦੇ। ਜੋ ਸਾਧ
ਸਹਿਜ ਸਾਧ ਦਾਮ ਤਾਈ ਜਾਣ ਸੇਖ ਸੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਮੂਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ 700 ਅਤੇ 60 ਰੁਪਏ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੇਰੇ ਜਵਾਈ ਦੇ, ਨਿਵਾਬ ਰਾਏ ਦੇਵ ਤਾਈ ਬਾਤ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 760 ਰੁਪਏ ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵਾਧਾ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਲక్ష్ਮੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਮੇਰੀ ਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ 760 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਈਏ। ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆਏ ਆਨ ਬੂਝਰੀ ਕੀਏ। ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਝ ਲਵੋ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਨੰਦ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜਉ ਪੁਕਾਰ ਜਾਲ ਕੀਜੀਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਲ ਚੰਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਪੁਕਾਰ, ਇਹ ਫਰਿਆਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਨਿਵਾਲ ਸ਼ਰਣ ਮੈਂ ਸੁਨੰਦ ਬੈਂਕ ਹਲਾਇਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਫਰਿਆਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹੀ ਸਰੋਜਨੇ ਨੇ ਫਕੀਰ ਕੋ ਗਵਾਇਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਮਲਾਂ ਵਰਗੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੋਦੀ ਨਾਨਕ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 760 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਇਹ ਫਕੀਰਾਂ, ਸਾਧੂਆਂ, ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ, ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚਣੇ ਹਨ। ਨਾ ਮਾਨ ਆਨ ਥਾਨ ਦਾਨ ਦੇਵ ਦੇਵ ਜਾਨੀਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਇਹ ਦਾਮ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਫਕੀਰ ਬ੍ਰਿੰਦ ਹੋਏ ਤੋ ਗਵਾਏ ਆਪ ਮਾਨੀਏ। ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕਾਵਾਂਗਾ। ਹੋਏ ਪੂਰਬਾ ਬਰਾਬੇ ਭੂਤਨਾ ਸੋ ਤਾਹੀਂ ਮੈਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮੂਲ ਚੰਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਦੀ ਨਾਨਕ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਵਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਸ਼ ਗਵਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਭੂਤਨਾ ਸੋ ਤਾਹੇ ਮੈਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਆ ਵੜਿਆ ਹੈ। ਸੁਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਕੀ ਨਾ ਪੂਰਬਾਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੋਹ ਨਹੀਂ, ਘਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਤਿਆਗ ਕੇ ਮਸਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆਪਣੇ ਮੁਖੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਭੇਸ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਖੱਪਣੀ ਗਲ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਵਾਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਸੁਣੀ ਤੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਦੁਵਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਨੇ ਚਚੁੰਦਰ ਫੜ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ, ਆਮ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਕਈ ਕਿਰਲੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਿਰਲੀ ਆਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚਚੁੰਦਰ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਚਚੁੰਦਰ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਖਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਸਰੀਰ ਕੋਹੜੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚਚੁੰਦਰ ਆ ਉਹ ਸੱਪ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭੰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਉਂ ਦੁਚਿੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਉਹ ਵੀ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚਚੁੰਦਰ ਆਈ ਵਾਲੀ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਆਮ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਧੰਦੇ ਧੰਦਾਰ ਹੈ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਐਸਾ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਚੁੰਦਰ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਨਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਹੋ ਕੇ ਸਰਦਾ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੁੰਦਾ। ਨਿਰਾਪੁਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਉੱਧਰੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਸੱਪ ਨੇ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਆਪਣਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚਚੁੰਦਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਮੇਤ ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੱਪ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਖਾਵੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਹੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ,
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਦ੍ਰਿਗਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ, ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਵਿੱਚ ਚੁੰਦਰ ਵਰਗੇ ਆ। ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀਓ ਸੱਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰਦੇ, ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਲਾ ਆ ਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਚਚੁੰਦਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰੇਗਾ ਨਾ ਜੀਵ, ਭਾਵ ਸਤਸੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੇਗਾ ਆ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸੁਣਨਾ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮੰਨਣਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵੱਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗਹੀ ਫਨੀ ਚਚੁੰਦਰੰ ਤਜੀ ਨਾ ਖਾਏ ਇਉਂ ਭਈ, ਨਾ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚਚੁੰਦਰ, ਨਾ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਚਿੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਕੀਰ ਕੋ ਨਾ ਦਿਉ ਹੋਤ ਭੈ ਹਮੈ ਸੋ ਤਾਹੀਂ ਕੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਵਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗਾ। ਨਾ ਦਿਉ ਕੋਏ ਹੋਤ ਹੈ ਕੋ ਨੀਤ ਨੀਤ ਨਾਹੀਂ ਕੋ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੁਨੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੋਦੀ ਨਾਨਕ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ, ਹੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਯਾਰ ਖਾਂ ਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਸਿਆਣਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਖੋਲੀ ਨਵਾਬ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਬੋਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਦੀ ਨਾਨਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਵਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੌਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁੱਧ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵਾਸਾ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵਾਕਈ ਐਸਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਿਓ। ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਮਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਵੀ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯਾਰ ਖਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਨਵਾਬ ਨੇ ਸੁਣੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਉਹਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਮਲੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਲਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਾਲ ਵਰਤਾਂਤ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਵਾਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਕੋਈ ਝਾੜ ਫੂਕ, ਕੋਈ ਹਥੌੜਾ ਵਗੈਰਾ ਕਰੋ,
ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣੋ। ਉਹ ਕਬਰੇ ਮਿਟੇ ਆਨ ਸਭੇ ਵਪਨੀ ਕੀਏ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭੇਦ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਮੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਸੁਣ ਕਰ ਮੁੱਲਾ ਚਲਿਓ ਵੇਦ ਜਗਤਾਗਰਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਨਵਾਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਤਵੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਮੰਤਰ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਲਿਆ। ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਸੰਗ ਜਾਂ ਸੁਖ ਸਾਗਰਾ। ਜਿੱਥੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮੁੱਲਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹਰੀ ਗੌਰਪੁਰ ਮਾਏ ਮੁੱਲਾ ਨੇ ਜਾਣਕੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਣੇ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਧਾਏ ਨਰ ਦਿਸ ਤਾਈ ਜੋ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਕੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਰਾਜ ਰਹੇ ਹਨ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਗਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਧਰ ਨੂੰ ਦੌੜ ਪਏ। ਨਰਾਜ ਸੰਦ ਭਨੇ ਪ੍ਰਮਾਨ ਆਨ ਅਜਾਨ ਬੈਨ ਜਾਪਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਹੈ ਤੇ ਅਣਜਾਣ ਲੋਕ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲੇ ਆ ਉਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੂਤ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਧਾ ਕੇ ਦੌੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਧਰ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਾਧੀ ਸਥਿਤ ਬੈਠੇ ਆ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਦੇ ਸ਼ੋਭਦੇ ਹਨ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਵ ਭਗਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵਿਰਾਜੇ ਹੋਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨੇਤਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਚਲ ਅਡੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਹੋ ਗਈ। ਬੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਅ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਭੂਤ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਡੂੰਘੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਦਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਅਭਾਵ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਭੂਤ ਨਿਕਲਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਭੂਤ ਬੋਲੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਦੌੜ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਝਾੜਾ ਜਾ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਬੱਤੀ ਵੱਟੀ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਲੀਤਾ ਲਾਇਆ, ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲਾਈ, ਅੱਗ ਬਲ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਬੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ।
ਸਤਾ ਮੈਂ ਦਇਓ। ਉਹ ਬੱਤੀ ਧੂਏ ਵਾਲੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਕੋਲ, ਨਾਸਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰੇ ਧੂਮ ਪਹੁੰਚਿਓ ਜਾਏ ਸੋ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੂਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਿਮਾਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਆਂਡੋਲੀ ਕਲੇ ਸਮਾਦ ਲੈ ਉਪਲਾਏ ਸੋ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਧੂਏ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਥੋੜਾ ਔਖੇ ਜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਅੰਦਰਤ ਲੋਚਨ ਚਾਰਨਾ ਪਲਕ ਬੁਲਾਨਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਐ ਤੇ ਪਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਘਾੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਲਕਾਂ ਪਟਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਗਲ ਭੇਦ ਪਹਿਚਾਨਿਆ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਭੇਦ ਜਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਮੁੱਲਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰੁਣਾ ਨਿਤ ਬਿਦ ਲਗੀ ਬੁੱਧ ਇਨ ਹੱਥ ਭਈ। ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਾਗਰ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣ ਲਈ ਵਿਧੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਆਮ ਬੋਲੇ ਬਚਨ ਸੁਆਏ ਸੋ ਸ਼ਿਸ਼ਿਆ ਤਿਨ ਦਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਬੋਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਤ੍ਰਿਗਤ ਨਾ ਕਾ ਜੀਵਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਲਾਹਣਤਾਂ ਹਨ। ਜੇ ਲਿਖ ਲਿਖ ਵਿਚੈ ਨਾਮੋ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮੰਤਰ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਅੱਲਾ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਾਗੇ ਤਵੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਐਸਾ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉਜੜ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੇਤ ਬੀਜਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਬੜੀ ਲਹਿ ਲਹਾਉਂਦੀ ਫਸਲ ਹੋਵੇ, ਪੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਟੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਵੱਢਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਉਜੜ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲ ਵਾਸਤੇ, ਖਲਵਾੜੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਿੜ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਉਜੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਜੁੜੇ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਆਪਣਾ ਪਖੰਡਵਾਦ ਚਲਾ ਲੈਣ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਮਝ ਲੋਕ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੂਤਨਾ ਭੂਤ ਬੋਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੂਤ ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਭੂਤ ਇਹ ਮੋਦੀ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੋਲ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੂਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤਜ ਦਿੱਤਾ, ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਭੂਤ ਦੇ ਸਾਏ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਲੀਤਾ ਦਿੱਤਾ, ਬੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਸਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਭੂਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਹ ਵਚਨ ਸੁਣੇ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮੂੜ, ਬੜਾ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਣਜਾਣ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭੂਤ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੂਤ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਢਕਵੰਜ ਜਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਭੂਤ ਹੈ।
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੂਕ ਦਿਆਂਗਾ। ਅਗਨ ਕੋ ਲਾਓ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬੋਲ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫੂਕ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਦੀਜੈ ਸਾਚ ਬਤਾਏ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦੇ, ਬਚਿਓ ਜੇ ਚਾਹੇ ਤਾ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਨਲ ਦੇ ਮੋਹ ਬਤੋਏ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੇਵਾਂਗਾ ਮਨ ਮੈਂ ਲਾਇਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਾੜ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਬੈਨ ਸੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਬੈਨ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆ ਪਖੰਡ ਜੇ ਵਾਲੇ ਬਚਨੇ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਸੁਣੇ, ਨੈਣ ਪਲਕਾਂ ਖੁਲੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਆਓ ਬੋਲੇ ਸ਼ਬਦ ਉਠਾਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਦੇਨ ਤਿਨ ਮਤ ਭਜੀ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਮੱਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਹੈ, ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕਹੀਏ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਖੇ ਭੂਤਨਾ ਕੋ ਕਹਿ ਬਿਤਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਕਹੈ ਭੂਤਨਾ, ਕੋਈ ਆਖੈ ਭੂਤਨਾ, ਕੋ ਕਹੈ ਬੇਤਾਲਾ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭੂਤ ਨਹੀਂ, ਬੇਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਦਿਓ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਖੇ ਆਦਮੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਨਾਨਕ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਇਉਂ ਇੱਥੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾ ਜਾਂ ਆਦਮੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਇਆ ਦਵਾਨਾ ਸਾਹਕਾ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ دیਵਾਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਬੌਲਾਨਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਨਾਨਕ ਬੌਰਾਨਾ ਕਮਲਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ دیਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਹਉ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰਹਾਉ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਦਿਵਾਨਾ ਜਾਣੀਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦੀਵਾਨਾ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਭੈ ਦਿਵਾਨਾ ਹੋਏ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੈ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਏਕੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੂਜਾ ਵਰ ਨ ਕੋਏ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ। ਆਓ ਦਿਵਾਨਾ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦੀਵਾਨਾ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਏਕਾ ਕਾਰ ਕਮਾਏ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਾਰ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ ਕਸਮ ਕਾ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਦੂਜੀ ਅਵਰ ਸਿਆਣ ਪਕਾਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਓ ਦਿਵਾਨਾ ਜਾਣੀਏ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਵਾਨਾ, ਫਕਰ ਫਕੀਰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾਣੀਏ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਧਰੇ ਪਿਆਰ ਜਿਸ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਜਾਣੇ ਆਪ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਾ ਜਾਣਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਭਲਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਭਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦਾ। ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਾਰੇ ਸੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਐਸੇ ਮਤ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੀਵਾਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਸਤ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਸਤਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਮਸਤ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ, ਉਹ ਚਿਲਮਾ ਪੀਣੇ ਲੋਕ ਗਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਅਸਲ ਦੀਵਾਨਾ, ਅਸਲ ਮਸਤ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਣ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਹਰਾ ਸੁਣੋ ਮੌਲਾਨਾ ਕਾਨ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਕੰਨ ਕਰਕੇ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ। ਤਲੇ ਦੀਵਾਨਾ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਦੀਵਾਨਾ ਮਸਤਾਨਾ ਮਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੱਖ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਭੈ ਬਸੈ
ਜਾਣ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੋਵੇ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਤੁਲ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਸੁਧ ਭੁੱਲੇ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਕਰਜੇ ਨਾਮ ਕੇ ਰੰਗ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਈਸ਼ਵਰ ਕੈਸੇ ਕਹੈ ਜੇਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕੀਤੇ ਰਸ ਕੋ ਸੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿੱਕੇ ਰਸਾਂ ਨੂੰ, ਮਿੱਠੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿੱਕੇ ਵੱਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਰ ਪਾਪਰ ਅਣਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਨੀਚ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਪਾਮਰ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਅਣਜਾਣ ਮਨੁੱਖ ਹਨ, ਅਸਬਿਦ ਦਿਨੈ ਬਤਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਭੂਲ ਵਿਕਾਰ ਕੇ ਬਾਬਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਤ ਵੜ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬੇਤਾਲ ਵੱਡਾ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਾਂ ਇਹ ਬਾਵਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਮਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਆਨ ਲਾਭ ਨਹਿ ਕਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਾ ਜਾਂ ਹਾਨੀ ਦਾ, ਫਾਇਦੇ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੇਮ ਨ ਪਰਤਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਵਿਸ਼ੈ ਕੈ ਕਲਤਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਖਚਿਤ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਨ। ਆਨੰਦ ਦੁਖ ਪਾਵਈ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਪਾਉਣਗੇ, ਜਨਮ ਜਾਏ ਨਿਦਾਨ ਔਰ ਅੰਤ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ। ਅਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇ ਬਚਨ ਸੁਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸਰਨ ਭਈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆ ਗਈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯਕੀਨ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤਜ ਧੰਦਨ ਬੰਧਨ ਜਗਤ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਧਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਏ ਪ੍ਰੀਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫੁੱਲਾਂ ਤਾਵਰ ਬਦ ਬੰਦਨਾ ਪਦ ਕਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੁੱਲਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਬਖਸ਼ੋ ਖਤਾ ਹਮਾਰ ਭੂਲ ਬਿਨ ਅਨਸਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਖਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਭੁੱਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਭੀਖਲਾ ਮਾਨਵ ਜਾਨ ਲੋਕ ਤੁਮ ਮੈਂ ਰੱਖੈ ਮਹਾਰਾਜ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਓ ਭ੍ਰਮ ਦੇਸ਼ ਹੋਇਓ ਆਪ ਦੋਸ਼ ਰਵ ਮੈਂ ਲਪੈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਭਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਦਿਸ਼ਾ ਭਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਭਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਚੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਛਿਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਲਹਿੰਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਧਰ ਇਹ ਛਿਪ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਧਰੋਂ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿੱਧਰੋਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਛਿਪ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਦਿਸ਼ਾ ਭਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ। ਉਹ ਦਿਸ਼ਾ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਵਰਤ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਦਿਸ਼ਾ ਭਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਰਜ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰਬ 'ਚ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਭਰਮ, ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਭਰਮ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਸੂਰਜ ਉਲਟੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੋ, ਪਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਿਸ਼ਾ ਭਰਮ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਪ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਬੈਨ ਬਿਨੈ ਕੇ ਸੁਣੇ ਨੈਣ ਕਰਨਾ ਪਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਬਚਨ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਭਰ ਆਈ। ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਗ ਕੋ ਦੇਖ ਦੁਰਮਤੀ ਦਲ ਦਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿਰਪਾ ਭਰੇ ਕਟਾਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਸੀ ਸਾਰੀ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ। ਚਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤ ਤਤ ਤਮ ਫਟ ਗਇਓ ਇਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੁੱਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰਾ ਸੀ ਉਹ ਫਟ ਗਿਆ, ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਓ ਮਨ ਮੈਂ ਬਹੁ ਸੁਖ ਪਾਏ ਜਾਦਪੁਰ ਮੈਂ ਪਇਓ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਨਿਕਟ ਰਾਏ ਕੇ ਬੈਠ ਰਖੀ ਬਿਨ ਕਪਟ ਸੋ ਤੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਪਟ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਫਰੇਬ ਤੋਂ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੱਸੀ ਮੁੱਲਾਂ ਨੇ। ਪੀਰ ਨ ਪੀਰ ਧੀਰ ਮਤ ਵਿਕਟ ਸੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੇ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੀਰ ਹਨ, ਸੋ ਬੜੇ ਧੀਰਜ ਧਾਰੀ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭੀਵ ਨ ਜਾਣੈ ਮੂਢ ਲੋਕ ਸੋ ਲਗਤ ਹੈ। ਪਰ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਆਰੋਪਦੇ ਹਨ। ਹਉ ਨੇ ਤਤ ਦੋਖ ਪਛਾਨ ਇੰਦ ਮੈਂ ਰਗਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਫਰਕ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਦੋਸ਼ ਚੰਦਰਮਾ 'ਚ ਕੱਢਣ ਲੱਗਦਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਫਰਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਵੈਦਿਕ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਦੇਖ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 2-2 ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 5-5 ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੋਸ਼ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ। ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਇਉਂ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਖ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅੰਤ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਮੁੱਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਐਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਕੱਢਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਭਰੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਸ਼ੋ ਹਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੁੱਧ ਖਬਰ ਹੈ। ਔਰ ਸੁੱਖ ਕੰਦ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮੂਲ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਦਲ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹਨ। ਬੰਦਨਾ ਯੋਗ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਬਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ। ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੜੇ ਸੁਜਾਨ ਹੈ, ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹੀ ਅਣਜਾਣ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨਵਾਬ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜਾ ਕੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਹਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਨੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੀਰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਮੁੱਲਾਂ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨਵਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ, ਧਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਮੋਦੀ ਨਾਨਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੁਖੋਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਹੈ ਖਰਚ ਖਰਾਇਤ ਦੀਜੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੁੰਨਦਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਸਲਾਮ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖਰਾਇਤ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁੰਨਦਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਖਰਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਖਰਾਇਤ ਦੇ ਫਕਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 760 ਰੁਪਈਏ ਧਨ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਭਾਈ ਮੂਲੇ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਇਉਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜੀ ਸੁਣੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੈ ਰਾਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਮਨ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਵਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਖੋਂ ਕਹਿਣਗੇ, ਆਪ ਜੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕਰ ਲਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੋਭ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬਲ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਦੇਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨੇ। ਮੰਨ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜਿਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਢੱਠੇ ਹੋਏ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ
ਬੜੇ ਦਲਗੀਰ ਹੋ ਕੇ ਨਵਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਏ ਆਨੰਦ ਬਨਹੀ ਖਾਨ ਜੋ ਨਾਨਕ ਧਨ ਆਹਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 760 ਰੁਪਈਆ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਕੀ ਲਿਦ ਕਿਆ ਕਰੈ ਕਹੋ ਜੇ ਬਿਦ ਰਹਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤਰੀਕਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਰੈ ਕਦਰਤ ਅਦ ਚਿਤ ਨਿਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਦ ਮੂਲੇ ਤੇ ਦਰਦ ਕਟਣ ਦਿਸ ਦਮੂ ਤੇ। ਉਧਰ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਭੈ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੀਲਾ ਵਰਤਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਪਾਪ ਦਾ ਭਾਗੀ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਇੱਧਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਸ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਇਆ ਵਿਚੋਲਾ ਇਹ ਜੈ ਰਾਮ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਉਹ ਭਾਈ ਮੂਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ, ਉਸ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰ ਨ ਮੁਸਤੇ ਕਹਿਤੇ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਡਰਦਾ, ਮੂੰਹੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹ ਮੂਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਓ ਬੈਠੋ ਦੂਸ਼ਣ ਕਾਨ ਨਾ ਪਛ ਬਿਦ ਰਖ ਲੈਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਾਨ ਬਖਾਨ ਬੈਨ ਜੈ ਰਾਮ ਕਹਿਣਾ ਕਿਉ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਬਿਦ ਬਦ ਹੈ ਬਦਨ ਸੋ ਬਿਦ ਤਨ ਤਨੈ ਜਿਉ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਖੋਂ ਕਹੋਗੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਧਨ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਧਨ ਨਿਜ ਸਦਨ ਨਾ ਧਰੋ ਧਰਮ ਨਿਦ ਰਉ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਹੈ ਇਹ 760 ਰੁਪਈਏ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤਾਂ ਰੱਖਣੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਹਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਭੋਜਨ ਸੁਲਪ ਕੀਨ ਸਮਝ ਭਰੀਏ ਜਹ ਸਹੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਸੁਨੋ ਕਾਨ ਜੀ ਕਾਨ ਜੋ ਨਿਜ ਮਨ ਕਾਨਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ ਅਸਬਿਲ ਕਰੀਏ ਦਰਬ ਆਪ ਬੁੱਧਵਾਨੀ। ਆਪ ਜੀ ਬੁੱਧੀਵਾਨ ਹੋ, ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲਵੋ। ਜਦੋਂ ਰਿਤੇ ਸੰਦੇ ਦੇਨ ਲੋ ਧਾਰਿਆ। ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਧਨ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਓ ਨਾਨਕ ਨਿਕਟ ਤੁਮਾਰ ਬੁੱਧ ਕਰ ਕਾਰਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਦੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੁਣੀ ਕਾਨ ਮੈਂ ਕਾਨ ਮਨ ਪਟ ਦਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਨਕ ਆਨ ਅਵਤਾਰ ਲਿਓ ਟਿਕ ਨਿਤ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਬੈਠੇ ਦਾਨ ਮਸਾਨ ਮਾਨੁ ਕੋ ਜਹਾਂ। ਉਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਲ। ਔ ਜਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾਸ਼ ਤਾਪ ਤ੍ਰੈ ਸੁਖ ਮਹਾ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਪ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਹਾਨ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਉੱਠ ਚਲੋ ਨਿਬਾਬ ਹਕਾਰੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੁਲਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਚਾ ਦੂਸ਼ਣ ਪੁਛਕ ਤੁਮੈ ਅਨੁਸਾਰੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਉਣਾ ਤਨੋ ਟਿਕ ਖਾਨ ਪਾਉਨ ਨਮਕਾਜ। ਅੱਗੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਉ ਬੈਸਰੇ ਉਦਿਆਨ ਨ ਮੋਤੀ ਸਾਜੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਉਜਾੜ ਬਿਆਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਆਪਣਾ ਬੈਠਾ, ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਦਾ ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਨੌਕਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ। ਮੁਰਗ ਮਾਨ ਬੈਨ ਬਕਾਨੇ ਖਾਨਸੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਸੀ
ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਨਾਹਿ ਪਾਵੇਂ ਪੁਰ ਪਾਏ ਰਹਿਣ ਉਦਿਆਨ ਸੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਉਹ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚਰਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਆਇ ਸਮਾਨੇ ਨਾਇ ਤੁਮਾਰੀ ਜਾਨੀਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਆਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜਾਣ ਲਓ। ਹਉ ਜੋ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਕਰੋ ਆਪ ਤੁਮ ਸਿਆਣੀਏ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਵੋ। ਸੁਣੀ ਖਾਨ ਨਿਜ ਕਾਨ ਰਸਾਨੋ ਮਨ ਕਨੋ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋਵੇ, ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਮ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਨਵਾਬ ਵੀ ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਸ਼ਕ ਸਾਇ ਸੁਮੇਲ ਭਗਨ ਕੈ ਮਨ ਮਨੋ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਇਹਦੇ ਇੰਨਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਹੈ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਹਸਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਛਰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਜਲਦੀ ਚੱਲੋ, ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਾਨ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲਿਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਜਾਣੋ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਵੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਆ, ਸੁੱਖ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਮੁੱਖੋਂ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚੱਲ ਪਏ। ਜਿਹੜੇ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਹੈ, ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਮੱਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਧੁਜਾ ਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਜਲ ਬਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਬਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਨਵਾਬ ਹੈ, ਟੇਢੇ ਮਨ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਲਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਕੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਜਾਂ ਲੱਖ ਲੱਟੀ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਾਣ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਕਰ ਸੀ, ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁਲਾਏ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਿਰਾਰਾ ਆਜ਼ਾਦ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਚਾਕਰ, ਰੱਬ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬਬੂਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਲ ਬਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਵਸ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਆ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੁਦਾ ਵਿੱਚ, ਭਗਵਾਨ ਵਿੱਚ, ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸਲਾਮ ਧਾਰਨ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੁਮੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਚਲੀਏ ਸੰਗ ਮਸੀਤ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਏ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਚੱਲੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨੌਕਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਆਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮਸੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਕਾਜੀ ਦਾ ਅਤੇ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਾਜ ਉਘੇੜ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਨ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ।